विश्राम स्थानम एकम, राम का नाम कवियों के विश्राम का स्थान है, या कवियों की वाणी जहाँ से प्रारंभ होती है, या कवियों की वाणी का जहाँ अंत होता है। विश्राम स्थानम एकम कवि बर बचसाम जीवनम सज्जनानाम। राम का नाम सज्जनों का जीवन प्राण है, बिना उसके वो रह नहीं सकते। क्यों? कि राम सत हैं और सत को सब चाहते हैं, क्योंकि सत से सबको प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसलिए हमारा विचार, आपका विचार, आपका विचार, आपका विचार अलग अलग हो सकता है। हमारी रहनी, हमारे खाने की पद्धति, हमारे सोने की क्रिया भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन एक बात सबकी एक है। वो क्या? सबको सुख चाहिए, सबको आनंद चाहिए, सबको शांति चाहिए। एक है, सबको चाहिए। मजदूर से लेकर के राष्ट्रपति तक, सेवक से लेकर के स्वामी तक, सबको शांति चाहिए। सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुख की प्राप्ति के लिए सब साधन करते। जीवनम सज्जनानाम, हनुमान जी महाराज ने, जिन्होंने इस श्लोक की, हम तो इसे मंत्र कहते हैं, मंत्र, जिस मंत्र की रचना की है, उन्होंने स्वयं विभीषण को सज्जन कहा है। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन जी। हनुमान जी महाराज ने स्वयं सज्जन कहा है विभीषण को। पावनम जीवनम सज्जनानाम, सज्जनों का ये राम का नाम जीवन है। और बहुत बड़ी बात हनुमान जी ने कही। कौन सी बात? जो हमने श्रुति के मंत्र से उठाई। बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नामो। बीजम धर्मद्रुमस्य, इस सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, उस परम तत्व का, इस संसार रूपी वृक्ष का राम का नाम बीज है। पूरा संसार एक बट वृक्ष है। उस बट वृक्ष का जो बीज है, बट वृक्ष के बीज में जो अंकुरोत्पादनी शक्ति है, उसका नाम है राम। एकायनोषौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पंचविधः षडात्मा सप्तप्तगष्ट विटपो नवाक्षी दशच्छदी द्विखगो आदि मूला। आदि वृक्ष इस सनातन वृक्ष का एक ही आधार है, जिसका नाम राम है, जिसका नाम श्री कृष्ण है। देवता गर्व स्तुति कर रहे हैं, देवकी के सामने खड़े होकर के, कारागार के चारों तरफ खड़े होकर के, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्य, आप सत्य। एकायनोषौ, इस संसार की सृष्टि के मात्र एक आप आधार है। इस सनातन वृक्ष के एकमात्र आप आधार है। इस सनातन वृक्ष के 2 फल हैं, 3 इसकी जड़ें हैं, 4 इसके रस हैं, 5 इसके प्रकार हैं, 6 इसके विकार हैं, 7 इसकी डालें हैं, नहीं 7 इसकी छालें हैं, 8 इसकी डालें हैं, 9 इसमें द्वार हैं, 10 इसमें पत्ते हैं। और इस वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे, एक का नाम जीव है, एक का नाम ईश्वर। द्वा सुवर्णा सयोजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद अत्ति अनसनन्यो अभिचाकशीति। अभिचाक प्रकाशित हो रहे। इस मंत्र का बहुत लोग द्वैत में भी अर्थ करते हैं और है भी, लेकिन अद्वैत में भी इसका अर्थ है, जो बड़ा विचित्र अर्थ है। कभी सत्संग का मौका मिलेगा तो आपको सुनाएंगे। तो वो सनातन जो वृक्ष है, इसी श्लोक का अनुवाद, और अगर सरल भाषा में समझना हो तो इस सनातन वृक्ष के 2 फल हैं। 2 फल क्या हैं? सुख और दुख। 3 जड़ें हैं, सत्व रज तम। 4 इसके रस हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 5 इसके प्रकार हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। 6 इसके विकार हैं, अस्ति जायते वर्धते विपर्णिमते अपक्षीयते विनश्यति इति। 7 इसकी छालें हैं, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि शुक्र। 8 इसकी डालें हैं, भूमि रापो नलो वायु और मन बुद्धि अहंकार।
और 9 इसके द्वार हैं, अर्थात 9 छिद्र ही इसके 9 द्वार हैं। अब आप समझ लीजिए पूरा सनातन वृक्ष आपके शरीर पर घट रहा है। समष्टि रूप से पूरा संसार, व्यष्टि रूप से पूरा तुम्हारा शरीर। और 10 इसके पत्ते हैं इस वृक्ष में। इन पत्तों के बिना ये वृक्ष चलता नहीं है। और सबसे प्रथम पाना का नाम है प्राण। प्राण, पान, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कृकल, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये पंच प्राण और पंच उपप्राण, ये 10 इसके पत्ते। और इसमें 2 पक्षी बैठे हैं। ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे। जैसे ही ये मनुष्य रूपी सनातन वृक्ष तैयार हुआ, इसमें, इस शरीर में 2 ने एक साथ प्रवेश किया। इसकी गुहा में, गुहाम प्रविष्टौ, एक साथ प्रवेश किया। प्रविष्टौ द्विवचन का प्रयोग किया है, एक वचन का नहीं। 2 कौन? जीवात्मा और परमात्मा ने एक साथ प्रवेश किया। तुलसी बाबा इसी का अनुवाद करते हुए कहते हैं, अव्यक्त मूल मनादु तरुत्वक चारि निगमा गम घने षटकंध शाखा 25 अनेक पर्ण सुमन घने फल युगल विधि कटु मधुर वेली अकेली जेहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे बीजम धर्म द्रुमस्य प्रभवतु भवताम। ये संसार बिटप, संसार मही रोहस्य बीजाय सर्वयोनिष कौन्तेय अहम बीज प्रदः पिता। और भगवान ने तो यहां तक कह दिया, अहम योनि अर्थात अहम क्षेत्र, मैं क्षेत्र, और अहम मैं ही क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ यानी खेड़ुआत, क्षेत्र यानी खेतर, मैं ही खेत हूं। सत्यस्य योनिम निहितं च सत्य, मैं ही क्षेत्र हूं, मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं। फिर बीज कौन है? बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज हूं। मैं स्वयं बीज हूं, मैं खुद स्वयं खेड़ुआत हूं और मैं स्वयं खेतर हूं। फिर कहां भिन्नता? कहीं नहीं। राम के नाम के बिना किसी का कोई अस्तित्व है ही नहीं और ना हो सकता। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, प्रभतु प्रकृष्टेन भवतु, अच्छी तरह से भगवान श्री राम का नाम भूतये यानी प्राणी मात्र का, प्राणी मात्र के लिए कल्याण कारक बने। हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम के चरणों में इस श्लोक के माध्यम से हम सब के कल्याण के लिए भगवान श्री राम के महत्व को बता करके हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। क्यों? हनुमान जी महाराज विचार है, हनुमान जी महाराज विचार है। भगवान श्री राम की सीता माता को मोह रूपी रावण जब हरण करके ले गया तो भगवान को हनुमान जी का आश्रय लेना पड़ा, इसलिए क्योंकि हनुमान जी विचार है और बिना विचार के संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणं किमस्त। क्या शरण है? कोई शरण नहीं है सिवाय विचार के। हनुमान जी महाराज का भगवान ने आश्रय लिया, उनको आदेश दिया। मोह रूपी रावण शांति रूपी सीता का हरण करके ले गया था। हनुमान जी ने अविद्या रूपी लंका में जाकर के सीता माता का पता लगाया। आत्मा रूपी राम को सूचना दी। आत्मा रूपी राम ने समदमादि षट संपत्ति से युक्त वानरों की सेना लेकर के ज्ञान और वैराग्य रूपी नल और नील की सहायता से धर्म सेतु का निर्माण किया। धर्म सेतु नरा। आप कैसे कहते हो कि राम ने पुल नहीं बनाया, राम सेतु नहीं बनाया? क्या कुछ प्रमाण तो है ना? आप किसे प्रमाण मानोगे? कोई आधार तो चाहिए। तो धर्मशास्त्र ही हमारे आधार, वही आधार है। उस धर्म सेतु पर से भगवान श्री राम ने लंका को प्राप्त किया। मद रूपी मेघनाद का वध किया, क्रोध रूपी कुंभकर्ण का वध किया, मोह रूपी रावण का वध किया, शांति रूपी सीता को प्राप्त किया और शांति रूपी सीता को प्राप्त करके मोक्ष रूपी अयोध्या में निवास करने लगे। तीर्त्वा मोहार्णत्वम हत्वा क्रोधादि राक्षसम
शांति शीताम समासलश्च आत्मा रामो विराजते। आत्मा राम अयोध्या में रमण करने लगे और 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम ने अयोध्या में राज्य किया। ऐसे भगवान श्री राम का यज्ञ बापू की आज्ञा से इस गोमंडल में, ये विद्वानों की नगरी है। गोमंडल एक शब्दकोश है। हम जब कहीं अटक जाते हैं गुजराती में तो हम उसी को देखते हैं। गोमंडल शब्दकोश बहुत विद्वतापूर्ण लिखा गया है, बहुत विद्वतापूर्ण उसका संकलन हुआ है। बड़ा ऐतिहासिक काम वो हुआ है गुजरात के लिए, गुर्जर भाषा वालों के लिए। तो इस यज्ञ की सफलता के लिए, इस कार्यक्रम में गुरु महाराज के पधारने के लिए बापू ने प्रार्थना भिजवाई थी। हमारे लिए तो इनका आदेश पर्याप्त है, लेकिन गुरु महाराज को ये चाहते थे। और गुरु महाराज नवरात्रि में कहीं जाते नहीं हैं, उम्र भी उनकी 85 वर्ष है, अभी जोधपुर में हैं, तो 9 दिन कहीं जाते आते नहीं हैं। तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए। तो हम जोधपुर न जा कर के द्वारका में इस गोंडल के कार्यक्रम के कारण हमारी नवरात्रि भी द्वारका में हो रही है। तो भगवान राम का प्रेम हमें बापू के पास तक खींच तक के लाया। ये प्रेम प्राणी मात्र में हम देखें, प्राणी मात्र में उसका दर्शन करें। कार्यक्रम के आयोजक गण, यजमानगण, सबके ऊपर भगवान श्री राम की, भगवान द्वारकाधीश की कृपा हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आभार पूज्य स्वामी श्री, आपनी मंगलमय वाणी थी अमे धन्य थया। आपे दीप प्रागट्य कर्યું, आपे अमारा अंतरमा ज्ञानનું प्रागट्य કર્યું અને ઉપસ્થિત સર્વે શ્રોતાજનોને જાણ કરું કે એક અખંડ જ્યોતની સ્થાપના પૂજ્ય દંડી સ્વામી શ્રીના હસ્તે અહીં થયેલ છે, જે 7 દિવસ સુધી સતત ચાલશે। તો સૌ ભાવિક ભક્તજનો તેના દર્શન કરે। હવે કાર્યક્રમને આગળ ધપાવીએ તો આજના આપણા અતિથિ વિશેષ શ્રી, જેમાંના એક આપણા સંસદ સદસ્ય ડૉક્ટર વલ્લભભાઈ કથિરિયા સાહેબ, પૂજ્ય બાપુએ જેમનો ઉલ્લેખ કર્યો, ઉલ્લેખનીય બાબત છે કે શ્રી કથિરિયા સાહેબે રામ સાર્વજનિક હોસ્પિટલમાં પોતાની સંસદ સભ્યની ગ્રાન્ટમાંથી રૂપિયા 10 લાખ આપેલ છે અને ગ્રાન્ટનો આવો સદુપયોગ કરનારા સમારંભના અતિથિ વિશેષ ડૉક્ટર કથિરિયા સાહેબને વિનંતી કે તેઓ પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરે। ડૉક્ટર કથિરિયા સાહેબ। આદર્શ રાજવી એવા ભગવતસિંહજીની આ ગોંડલ નગરીમાં શ્રી રામજી મંદિરના પ્રાંગણમાં સરસ મજાના એક જ્ઞાન યજ્ઞનું આયોજન થઈ રહ્યું છે। તે સમયે હમણાં જ આપણે જેમને સાંભળ્યા એવા સંસ્કૃતિના રક્ષક જે શંકરાચાર્ય પરંપરા છે આપણી, 4 ધામો દ્વારા આ દેશની સંસ્કૃતિના ધર્મનું જે રક્ષણ કરી રહ્યા છે એવા પરમ પૂજ્ય શંકરાચાર્ય શ્રી સ્વરૂપાનંદ સરસ્વતીજી હમણાં કહ્યું એમ જોધપુરમાં બિરાજી રહ્યા છે। નવરાત્રિ ત્યાં દિવસોમાં એમના શિષ્ય દંડી સ્વામી શ્રી આજે આપણી સદાનંદજી સરસ્વતી આપણી વચ્ચે છે। હું તેમને કોટી કોટી વંદન કરું છું। આ કેમ્પસ આખો જે પૂજ્ય રણછોડદાસ બાપુના સમયથી માંડીને આજે પૂજ્ય હરિચરણદાસ બાપુ એના રક્ષક તરીકે આજે ધર્મ, ભક્તિ અને સેવાના ત્રિવેણી સંગમ દ્વારા સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની ધરતીને આપણે બધાને એક ધર્મનું રસપાન કરાવી રહ્યા છે એવા પૂજ્ય હરિચરણદાસ બાપુને હું કોટી કોટી વંદન કરું છું। ખાસ આપણી વચ્ચે બધાયેલા છે ઋષિકેશથી શ્રી રામેશ્વરજી મહારાજ, શ્રી હરિરામ બાપા, આ કથાના હરેશભાઈ જે કથાકાર તરીકે અહીંયા છે, 7 દિવસ સુધી કથાનું રસપાન કરાવવાના છે। અનેક સંતો મહંતો અહીંયા ઉપસ્થિત છે, એ બધાના
ચરણોમાં હું વંદન કરું છું. અમારી સાથે આદરણીય શ્રી વજુભાઈ, ગોવિંદભાઈ, બંને ગોવિંદભાઈ, જસુબેન, બાકીના અનેક લોકો, બધા રાજકીય અને સામાજિક મહાનુભાવો આ સંસ્થામાં જે ટ્રસ્ટી તરીકે કામ કરીને સરસ મજાનું એક સેવાકીય ભાથું તૈયાર કરી રહ્યા છે એવા સર્વે ટ્રસ્ટીઓ, કથાના યજમાનો અને અહીંયા ઉપસ્થિત સર્વે ભાવિક ધાર્મિક ભાઈઓ અને બહેનોને હું વંદન કરું છું. હમણાં જે રીતે પૂજ્ય દંડી સ્વામી વાત કરી રહ્યા હતા, આજે 21મી સદી એક એવા ત્રિભેટે આપણે બધા ઊભા છીએ. એક બાજુ આ ભૌતિક સમૃદ્ધિની માયાજાળથી આપણે ભ્રમિત થઈ રહ્યા છીએ. સુખની વ્યાખ્યામાં દોડતા દોડતા, ભૌતિક સુખમાં દોડ કરી રહ્યા છીએ, પણ આપણને મળે છે સર્વત્ર દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખ જ. આજે સમગ્ર વિશ્વમાં હિંસાચાર, અત્યાચાર, હિંસા, ત્રાસવાદ અને વ્યક્તિગત જો તો આત્મહત્યાથી માંડીને લૂંટફાટ, ચોરીના આવા બનાવો બની રહ્યા છે. ક્યાંક આપણને લાગે કે આપણે કઈ બાજુ જઈ રહ્યા છીએ. એવા સમયે ભારતીય સંસ્કૃતિના આધાર ઉપર આ દેશની જે પરંપરા છે, એ વેદ અને ઉપનિષદની પરંપરા હોય, એ રામાયણ અને મહાભારતની પરંપરા હોય, એ ગીતાનો ઉપદેશ હોય, આ સૌરાષ્ટ્રની ધરતી એ સંતોની ધરતી દ્વારા જે રીતે આપણને આ રસપાન કરાવીને એક સાચું જીવન જીવવાની એક દિશા બતાવવાનો એક સરસ મજાનો પ્રયાસ પણ થઈ રહ્યો છે. ફક્ત ભૌતિક સુખ નહીં, પરંતુ આધ્યાત્મિક અને સાચા અર્થમાં સુખની પ્રાપ્તિ માટે આ પ્રકારના યજ્ઞો દ્વારા, આ પ્રકારના જ્ઞાન યજ્ઞો દ્વારા, એક બાજુ જ્ઞાન યજ્ઞો દ્વારા આપણી માનસિક શુદ્ધિ, યજ્ઞો દ્વારા, હવન દ્વારા પર્યાવરણની શુદ્ધિ, અને સાથે સાથે અહીંયા આ જે વિસ્તારમાં જે સરસ મજાની હોસ્પિટલ ચાલી રહી છે, હમણાં ઉલ્લેખ થયો, કેવી સરસ મજાની એક અદ્ભુત સેવા થઈ રહી છે. માનવ માત્રની સેવાના એક ઉદ્દેશથી પૂજ્ય હરિચરણદાસ બાપુ, એ પૂજ્ય રણછોડદાસ બાપુએ એક પરંપરા શરૂ કરી. રોટલા અને ગોટલાની પરંપરા તો સૌરાષ્ટ્રની આપણી ખૂબ સરસ મજાની એક કહેવત છે કે રોટલો ને ઓટલો એટલે સૌરાષ્ટ્ર. પરંતુ સાથે સાથે ધર્મની સાથે સેવા યજ્ઞને જોડીને ગરીબ ગુરબાને માટે એ આંખના કેમ્પો છે, ચિત્રકૂટ સુધી કે આખા દેશમાં કે પછી અહીંયા સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં, અને એના એક પરિપાક રૂપે અહીંયા સરસ મજાની એક આ હોસ્પિટલ ચાલતી હોય ત્યારે આપણે બધાને એક આનંદ છે. આપણે બધા ઈચ્છીએ કે સાચા અર્થમાં સેવા કરતાં કરતાં ભક્તિના માર્ગ દ્વારા જે વાત કરીએ મોક્ષ પ્રાપ્તિની દિશામાં આપણને આવા સંતો લઈ જાય, એમનું સાનિધ્ય રહે, એમના સત્સંગ દ્વારા આપણે આપણા જીવનને ઉજાડી શકીએ અને યથકિંચિત જે કાંઈ કામ કરી શકીએ સેવા ભક્તિ દ્વારા એ કરીએ. એ જ મને લાગે છે કે આજના દિવસનો આપણો સૌનો સંકલ્પ હોઈ શકે. જે તે યજમાનો અને બાકીના ટ્રસ્ટીઓ કામ કરી રહ્યા છે, મેં જોયું છે પૂજ્ય બાપુ કે મુશ્કેલીમાં હોય, હોસ્પિટલમાં પૈસા ન હોય, છતાં પણ બાપુ કે પૈસા ચાર્જ લેવાનો નથી, તમારે ફ્રી સેવા કરવાની છે. અમારા કિશોરભાઈ અહીંયા છે, નીતિનભાઈ છે, એ છતાં ચિંતા કરતા હોય. એવા સમયે અમારી પણ ફરજ બને છે અને જે કંઈ સેવાની અમારી જરૂરિયાત હશે અમે બધા ઊભા છીએ. અમારી ગ્રાન્ટમાંથી બાપુ અમે મેક્સિમમ એક સંસ્થાને 15 લાખ આપી શકીએ છીએ. મેં 10 લાખ રૂપિયા અગાઉ ફાળવ્યા છે અને હમણાં જ 31 તારીખે જ્યારે આ કાર્ડ મળ્યું અને ચર્ચા થઈ અહીંયા આવવાનું છે ત્યારે મેં કહ્યું મને અફસોસ થયો જ્યારે વધારાના 5 લાખ રૂપિયા ફાળવીને 15 લાખ રૂપિયા એક સંસ્થાને વધુ આપી શકાય છે. એ 5 લાખ રૂપિયા વધારે હું આપીને અહીંયા આ હોસ્પિટલ માટે જે કોઈ સેવા યજ્ઞ માટે જે કંઈ જરૂરિયાત હોય અમારી ગાઈડલાઈન મુજબ, એ કેન્દ્ર સરકારની જે ગ્રાન્ટની ગાઈડલાઈન છે એ મુજબ વાપરવા માટે હું પૂજ્ય બાપુના ચરણોમાં એ અર્પિત કરું છું. આ વાત સાથે ફરીથી અમને બોલાવીને સાચા અર્થમાં એક આ યજ્ઞમાં, સેવા યજ્ઞમાં અને એક આ તર્પણમાં અમને ભાગીદાર બનાવ્યા છે. પૂજ્ય સંતોના અમારા ઉપર આશીર્વાદ રહે એ વાત સાથે મારી વાતને હું પૂર્ણ કરું છું. જય શ્રી રામ, જય સિયારામ. રામજી મંદિર ટ્રસ્ટ વતી ડૉક્ટર કથિરિયા સાહેબનો ખરા હૃદયથી આભાર માનીએ કે તેઓએ આ સખાવત જાહેર કરી અને હવે સમયની રેતી સરી રહી છે. સમયનો જે આદેશ છે એ મુજબ હું કાર્યક્રમને સહેજ ટૂંકાવી અને અતિથિ વિશેષ શ્રી ગોવિંદભાઈ દેસાઈ, અમારા નગરપતિ શ્રી, સમારંભના અધ્યક્ષ શ્રી સાથે પૂરું થશે એટલે
મુરબ્બી શ્રી ગોવિંદભાઈ દેસાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધન કરે. મુરબ્બી શ્રી ગોવિંદભાઈ દેસાઈ. પરમ પૂજનીય અને આપણા સૌના મુકુટમણી સમાન, આપણા સૌના ગૌરવ સમાન એવા મહામંડલેશ્વર શ્રી હરિચંદ્રદાસજી બાપુ. હરિચંદ્રદાસજી બાપુ આપણા ભગીરથ છે અને એને દંડી સ્વામી જેવી ગંગાને ગોંડલના આંગણે વહાવી છે. એમને પણ મારા કોટી કોટી વંદન. એવી જ બીજી ગંગા જલારામ બાપાના અનુજ, જલારામ બાપાના શિષ્ય પરંપરાના એવા જ આપણા વીરપુરના મહંત શ્રી રઘુરામ બાપા, આપણા પરમ આદરણીય પરમ શ્રદ્ધેય એવા આપણા નાણામંત્રી આવ્યા છે. આપણને નાણાંથી વહેડાવી દે એવી આપણે વિચાર કરીએ. આપણે એવા આદરણીય શ્રી ભજુભાઈ, રાજકોટ જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ અને આપણા રાજકોટના ધારાસભ્ય આદરણીય શ્રી ગોવિંદભાઈ પટેલ, અને હમણાં જેને બીજી સખાવત જાહેર કરી, એમને આ બંને મહાપુરુષોની દિવ્ય વાણીથી એમને પણ પ્રેરણા મળી અને બીજી સખાવત જાહેર કરી અને ફરીને આવી સખાવત જાહેર કરતા રહે એવા ડૉક્ટર કથિરિયા સાહેબ, આપણા આદરણીય જેતપુરના ધારાસભ્ય શ્રી જસુબેન, ગોંડલના ધારાસભ્ય આદરણીય શ્રી ચંદુભાઈ, આપણા આ યજ્ઞના ટ્રસ્ટીઓ, કાર્યકર્તાઓ, મુરબ્બીઓ, મિત્રો, ભાઈઓ અને બહેનો, આજે એટલું જ કહું કે પૂજ્ય દંડી સ્વામીની આપને જે દિવ્ય વાણી સાંભળવા મળી અને એને પડકાર કરીને કીધું કે રામને પડકાર કરનારાઓને પૂછવું પડે કે તમારા પિતાજી છે કે નહીં. એવા દંડી સ્વામીને હું લાખ લાખ વંદન કરીને કહું કે અમે બધા રામના અનુયાયીઓ, અમે આપના મરજીવા છીએ. આપ અમને આદેશ આપો એટલે અમે આત્મઘાતી સુસાઇડલ ફોર્સ બની અને રામને માટે મરી ફીટવા તૈયાર છીએ. આજે પૂજ્ય બાપુના આદેશથી 108 કુંડી મહાયજ્ઞ, આપણે એમ થતું હતું પહેલા કે 1945 સાલમાં પરમ પૂજનીય સદગુરુદેવશ્રીએ જે યજ્ઞ કર્યો, પછી આપણને એમ થતું હતું કે ભાઈ આના પેગડામાં પગ મૂકે એવું કોઈ છે ખરું, પણ આજે આપણને એમ થાય છે કે એનાથી પણ એના શિષ્ય સવાયા બન્યા છે એવા પરમ પૂજનીય હરિચંદ્રસિંહ બાપુને આપણા લાખ લાખ વંદન, આપણી બધી જનતા વતી વંદન. આજે આપણે જે અમને ત્રિવિધ યજ્ઞ કરી રહ્યા છે, 108 કુંડી રામ યજ્ઞ, આ બાજુ સેવા યજ્ઞ હોસ્પિટલનો. બાપુ એમ કહે છે કે ભાઈ મારે કોઈનો ચાર્જ લેવો નથી. હોસ્પિટલ જાઓ, કિશોરભાઈ, બીજા આપણા નીતિનભાઈ, અંતુભાઈ એમ કે બાપુ આ નહીં ચાલે. બાપુ કે ચાલે કે ન ચાલે, મારે ફ્રી સેવા આપી છે. એવા બાપુને બીજો જે સેવા યજ્ઞ ચલાવી રહ્યા છે એના પણ લાખ લાખ વંદન. અને ત્રીજો રામ રોટી, ભૂખ્યાને જે દાન, ભૂખ્યાને જે અન્ન આપે છે એને તો મારા ફરીને લાખ વંદન કરીએ. આપે ગોંડલના આંગણે જ્યાં ગંગા વિભૂષિત કરી છે, ગંગાનું જે અવતરણ કર્યું છે, આપના માટે અમે ધન્ય છીએ. આપ અમારા ગૌરવ સમાન છો. આપે અમને જે કૃત્ય કર્યા છે એ માટે આપને લાખ લાખ કોટી કોટી અને સમસ્ત ગોંડલની જનતા વતી વંદન કરી વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. ગોંડલના પ્રથમ નાગરિક કર્મઠ રાજપુરુષ શ્રી ગોવિંદભાઈ દેસાઈનો આભાર માનું અને હવે છેલ્લા કેટલાય દાયકાઓથી ગુજરાતની રાજનીતિમાં જેઓ મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે, લોકરુચિની નાડ પારખવાની કોઠાસૂઝ જેઓમાં દેખાય છે, વર્તમાન ગુજરાત સરકારના જેઓ અત્યંત મહત્વના રાજનીતિજ્ઞ બની રહ્યા છે, તેવા ગુજરાત રાજ્યના નાણામંત્રી શ્રી વજુભાઈ વાળા આજના આપણા સમારંભના અધ્યક્ષ સ્થાને બિરાજે છે. કુશાગ્ર રાજનીતિજ્ઞ અને લોકપ્રિય વક્તા એવા આજના સમારંભના અધ્યક્ષશ્રીને વિનંતી કે તેઓ પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધન કરે. માનની શ્રી વજુભાઈ વાળા. સૌથી પ્રથમ તો તમે જે હવા ભરીને મારામાં એ બદલ તમને અભિનંદન. માણા કોઈને મારવો હોય ને તો દૂધ પાઈને નો, ચેર પાઈને ન મરાય, દૂધ પાઈને મરાય. વખાણ કરે એટલે એ ગયો. એક વેત ઊંચો હાલે. કળના રાજાનો રથ ઊંચો હાલે કે ન હાલે, પણ જેના વખાણ કર્યા ને એ તો હાલવાનો જ છે. પરમ પૂજ્ય દ્વારકા પીઠાધીશના એક પ્રતિનિધિ તરીકે પધારેલા
પૂજ્ય અને આદરણીય દંડી સ્વામીજી, જેમના સાનિધ્યની અંદર આપણે સૌ ભેગા થયા છીએ, અને ગોંડલને પણ સમસ્ત સૌરાષ્ટ્રને જેને ચેતનવંતું બનાવ્યું છે, જેને સૌરાષ્ટ્રની ભાવુક જનતાની અંદર પ્રાણ પૂર્યા છે, એવા પરમ પૂજ્ય હરિચરણદાસ બાપુ, ડાયસ ઉપર બિરાજમાન થયેલા સૌ મહાનુભાવો, મુરબ્બીઓ, મિત્રો અને માતાઓ, સૌથી પ્રથમ તો પરમ પૂજ્ય હરિચરણદાસ બાપુએ જે 1945માં પૂજ્ય રણછોડદાસ બાપુએ રાજકોટની અંદર જે યજ્ઞ કરેલ, અને ત્યાર પછી આજે 63 વર્ષ પછી ગોંડલના આંગણે એવો જ 108 કુંડી યજ્ઞ, મહાયજ્ઞ થઈ રહ્યો છે, એ બદલ પરમ પૂજ્ય હરિચરણદાસ બાપુને મારા વતી, આપ સૌ વતી અને રાજ્ય સરકાર વતી હું લાખ લાખ વંદન કરું છું, લાખ લાખ ધન્યવાદ આપું. માણસ કેટલું જીવો એ મહત્વનું નથી, એને શું કામ કર્યું ને એ મહત્વનું છે. દરેક સંતો જુદી જુદી રીતે પોતાના કાર્યક્ષેત્રની અંદર તમને અને મને સૌને સુધારવા માટે થઈને તમને અને મને સૌને સુધારવા માટે થઈને ખૂબ જ પ્રયત્ન કરી છે. પણ આપણે બધાય છે ને, અહીંયા હમણાં દંડી સ્વામીજીએ ભગવાન રામના ચારિત્ર વિશે વાત કરી, પણ અહીંથી ઊભા થયા પછી જેવું પાટલું ખંખેર્યું નથી ને બધી વાત ખંખેરાઈને વહી ગઈ નથી કરી. માણસ એમ કહે ને, કેટલું ખાધું એ મહત્વનું નથી, કેટલું પચાવ્યું ને એ મહત્વનું છે. તમે કેટલું સાંભળ્યું એ મહત્વનું નથી, તમારા જીવનમાં કેટલું ઉતાર્યું ને એ મહત્વનું છે એ કરીને. અને આપણે ધર્મની અંદર બહુ જ ટૂંકા વાક્યની અંદર સમસ્ત વાત કરી દીધી છે. આજે ચાણક્યએ પણ એના નીતિ સૂત્રની અંદર કહ્યું છે કે સુખસ્ય મૂલમ ધર્મ. ધર્મ એટલે ટીલા ટીપા કરવા કે આરતી ઉતારવી કે નહીં, નીતિમત્તાપૂર્વક જીવન જીવવું, એનું નામ સુખ છે. સુખસ્ય મૂલમ ધર્મ. સુખના મૂળ જો તમારે સુખી થવું હોય તો ધર્મનું આચરણ કરવું. નીતિમત્તાપૂર્વક જે માણસ જીવતો હશે એ કોઈ દિવસ એની જિંદગીમાં દુઃખી થતો નથી. અને આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ કહ્યું છે કે સત્યમ વદ ધર્મમ ચર. સાચું બોલો અને ધર્મનું આચરણ કરો, માણસ કોઈ દી દુઃખી ન થાય. ભગવાન કોઈને દુઃખી કરતો નથી. દુઃખ છે ને આપણે બધા ઊભા કરી છીએ. આપણે આપણી હેસિયત કરતાં આપણી મહેચ્છાઓ અને ઈચ્છાઓ છે ને એ વધુ રાખી છે એ કરીને. અહીં બેઠેલો કયો માણસ એવો છે કે જેને કરોડપતિ નથી થવું છે ને એને? પણ આમાં એમ થાય કે મારી સમસ્ત જિંદગી હું રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરી દઉં, દિન દુખિયાઓ હોય એની હું સેવા કરું, એવી વૃત્તિ હોય છે. એવી નથી વૃત્તિ ને, એના કારણે તમે ને હું સૌ દુઃખી છે એ કરીને. અહીં જે આ સંતો બેઠા છે ને, એને પોતાનું સમસ્ત જીવન, એને કોઈ પોતાના વ્યક્તિગત જીવનના ઉત્કર્ષ માટે કે ભગવાન એને મોક્ષ ગતિ આપે એટલા માટે થઈને નથી જીવતા. એ જીવે છે તમને અને મને. એ ગાડી ઉપરથી પાટા ઉપરથી ઉતરી ગયા છો ને, એને પાટા ઉપર ચડાવવા માટે થઈને એ જીવે છે એ કરીને. અને એટલા જ માટે થઈને મને વાત કરે છે. કહી અહીંયા વિશેષ ન કહેતા હું એટલું ચોક્કસ કહીશ કે આ યજ્ઞની અંદર પરમ પૂજ્ય હરિચરણદાસ બાપુની સાથે જે લોકોએ જેને કંઈક દાન આપ્યું છે, કંઈક ને કંઈક એને યોગદાન આપ્યું છે. દાન આપવાની વાત છે, માણસ રૂપિયા આપે એને દાન ન કહેવાય. તમે સમય આપો, તમારી શક્તિ આપો, તમે જે એના માટે આપો છો એ પણ મોટામાં મોટું દાન છે. જેની પાસે સંપત્તિ છે એ સંપત્તિ આપે, જેની પાસે સમય છે એ સમય આપે, જેની પાસે કંઈક શક્તિ છે, ટેકનોલોજી છે, એ શક્તિનો પણ આ યજ્ઞની અંદર ઉપયોગ કરે. એ તમામ લોકોને આપણે આપણા વતી ધન્યવાદ આપી. આ યજ્ઞનું મુખ્ય મહત્તમ એ છે કે યજ્ઞની અંદર હંમેશા આહુતિ દેવાની હોય છે. તેન ત્યક્તેન ભુંજીતા. ત્યાગ કરવાની વાત છે. આની અંદર કોઈ જવતલ હોમવાની વાત હોય કે તલ હોમવાની વાત હોય કે ઘી હોમવાની વાત હોય કે છેલ્લા દિવસે શ્રીફળ હોમવાની વાત હોય નહીં. આપણા દુષ્કૃત્યો છે એ દુષ્કૃત્યો છે એ તમામને આહુતિ આપી અને આની અંદર એને સળગાવી નાખવાના છે, એને ભસ્મીભૂત કરી નાખવાના છે. આ આહુતિ આપવા માટેનું આ સ્થળ છે.
જેટલા દુષ્કૃત્યો છે એ દુષ્કૃત્યો એ આ કરે અને અગ્નિની જ્વાળામાંથી સત્કૃત્યો તમારા અને મારા જીવનની અંદર ઈશ્વર આપણને એ ધર્મમય જીવન જીવવાની વાત કરે એટલા માટેનો આ યજ્ઞનું છે. અને આપણા શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિત. જે લોકો ધર્મનું રક્ષણ કરે છે એનું રક્ષણ હંમેશા ધર્મ કરે છે. એ કરીને તમારા રક્ષણ કરવા માટે થઈને તમારે ક્યાંય કોઈ પાસે જવાનું જરૂર નથી. કોઈએ દીકરાએ બાપ પાસે જવાનું નથી, પત્નીએ પતિ પાસે જવાનું નથી. કોઈ તમારું રક્ષણ નથી કરી શકવાના. તમે પોતે જ તમારું રક્ષણ કરી શકો એવી તાકાત ઈશ્વરે તમારામાં ને મારા સૌમાં આપી છે. પણ આ વિસરાઈ ગયેલી તાકાતને આ સંતો છે ને એ યાદ કરાવે છે. એ કરીને મિત્રો આજે એક એક આપણો ધાર્મિક કાર્યક્રમ હોય. અહીંયા હું ભગવાન રામ માટે થઈને જે વાત કરી પૂજ્ય દંડી સ્વામીજીએ, એ ખરેખર આપણે હિન્દુ તરીકે તો એને આપણા જીવનની અંદર ઉતારવા જેવી છે. કોની તાકાત છે કે આપણા બાપ દાદા વિશે એ આંગળી ચીંધીને બોલી શકે. આંગળી ચીંધે એની આંગળી કાપી નાખો, આંખ ઉઠાવે એની આંખ ફોડી નાખો. આ તાકાત સમાજમાં હોવી જોઈએ. સમાજ હિંસક ન હોવો જોઈએ, પણ સમાજ એની સાથોસાથ દુર્બળ પણ ન હોવો જોઈએ, માયકાંગલો પણ ન હોવો જોઈએ, સમાજ હોશિયારો પણ ન હોવો જોઈએ. દુનિયામાં શક્તિ છે ને એ શક્તિની પૂજા થાય છે, અને શક્તિ હંમેશા છે ને એ ધર્મના રક્ષક તરીકે વપરાતી હોય છે. એ કરીને મિત્રો આજની તારીખે વિશેષ નહીં કહું, પરંતુ અહીં જે બેઠા છે એને લોકોને એટલું જ કહીશ કે આ ગોંડલના આંગણે ખૂબ પવિત્ર કાર્ય થઈ રહ્યું છે. એમાંથી તમારું થાય એટલું યોગદાન આપજો. છેલ્લી બાકી રૂપિયા ન આપવો તો કાંઈ નહીં, અહીં આવીને તમે દર્શન કરશો ને એની મેળે કોઈક દિવસ તમારા મનની અંદર સદભાવના જાગશે. આપવાની વૃત્તિ રાખવી એ મોટામાં મોટું સત્કર્મ છે. એ કરી હું ઘણીવાર દાખલો આપીને કહું છું કે એકવાર એક વેપારીને ત્યાં ભિક્ષુક જઈને પોતાનું ભિક્ષાપાત્ર ફેલાવીને એમ કહે છે કે શેઠ ભૂખ બહુ લાગી છે, 10 રૂપિયા આપો ને તો 100 ગ્રામ ગાંઠિયા લઈને મારું પેટ ભરું. શેઠ કે હાલતો થા 10 રૂપિયા નથી. કે શેઠ 5 રૂપિયા તો આપો. કે નાનો પાડી 5 નથી. કે 5 ન હોય તો શેઠ એક વાત કરો કે 1 રૂપિયો આપો. ખાલી 1 રૂપિયો આપો ને તો તમારા જેવા 10 જણા પાસેથી માગી માગીને હું મારું પેટ ભરીશ. કે બહુ ભૂખ લાગી છે, તમે 1 રૂપિયો તો આપો. શેઠ કે છે મારી પાસે રૂપિયો નથી, તું હાલતો થા. કે એટલે ભિક્ષુક એને એમ કહે છે કે શેઠ તમારી પાસે જો રૂપિયો ન હોય ને તો તમે તમારી દુકાનમાંથેથી નીચે ઉતરો, અને નીચે ઉતરી અને આ જમીન ઉપર ધૂળ પડી છે ને એ ધૂળ મારા પાત્રની અંદર નાખો. તો શેઠ એને પૂછે છે કે તારા પાત્રમાં ધૂળ નાખવાથી તારું શું વળવાનું છે? હું તારા પાત્રમાં ધૂળ નાખું તો તારું શું વળવાનું છે? ત્યારે ભિક્ષુક જવાબ આપે છે કે મારું કાંઈ વળે કે ન વળે, તમારો હાથ તો વળશે. જે ધૂળ નાખે છે એ કાલે ધન નાખતો થશે. એકવાર દેવાની વૃત્તિ કરો. રૂપિયા ન આપો તો કાંઈ નહીં. યજ્ઞના દર્શન કરવા માટે આવો, રસ્તામાં પડેલી ખીલ્લી હોય, લાકડું હોય, એને ઉપાડીને સાઈડમાં મૂકી દો. આટલું જો સત્કર્મ કરશો ને તો આ જીવનની અંદર આ એકડો ઘૂંટાવાની વાત છે. અને જેના જીવનમાં એકડો ઘૂંટાડો છે ને એની માથે મીંડા તો ઓટોમેટિક ચડવાના છે. એકવાર સત્કર્મ કરવાની ભાવના રાખો, એકવાર સારા કામની અંદર સંપત્તિ આપવાની વાત કરો. ઈશ્વર તમને ને મને દઈ રહ્યો છે. મિત્રો આજની તારીખે વિશેષ ન કરતા એટલું કહીશ કે તમારા અને મારા સૌના જે કંઈ જીવન જીવવાની પદ્ધતિ છે, જે મથામણ છે, એમાંથી છૂટવું હોય તો આ સંતોનો આશરો અને મંદિરોના દર્શન એ આપણા હિન્દુ ધર્મ માટે થઈને બહુ મહામૂલી ચીજ છે. આ કહેશો ને આ પુરુષો હશે ને એ તો વ્યાજ હશે. આ બહેનો છે ને, હું તો ઘણી વાર કહું છું, આપણી ધર્મ અને સંસ્કૃતિના રખેવાળ હોય ને એ છત્રપતિ શિવાજી કે મહારાણા પ્રતાપ નથી, પણ આ બધી બહેનો છે ને હિન્દુસ્તાનની, એ બહેનો છે જેના મનની અંદર દયા છે, કરુણા છે, પ્રેમ છે, લાગણી છે. એક શેરીમાં અમસ્તું રખડતું કૂતરું હશે ને અને એ પાટિયા ઉપર ભાઈએ બેઠો હશે ને ઓટા ઉપર બેને બેઠા હશે, પણ કૂતરું રખડતું જોઈને ઘરમાંથી રોટલી લાવી અને એ એને નાખશે, અને ઓલો ભાઈ હશે ને એ લાકડી લઈને કૂતરાને કાઢશે કે અહીં હું આટો મારે જ કહેશે, અને આ બેન નાખશે. આને જે છે ને એના કારણે તમારી મારી સંસ્કૃતિ આજે ટકી રહી છે. અને આપણે કાઠિયાવાડમાં તો કહે છે નારી થકી નર નીપજે, નારી તું રતનની ખાણ. એક એકને જન્મ આપનાર છે ને એ માતૃશક્તિ છે. છત્રપતિ શિવાજી ગમે એવા હોય પણ એની પાછળ એના બાપાનું નામ નથી.
આભમાં ઉગ્યો ચાંદલો અને જીજાબાઈને આવ્યા બાળ. એ જીજાબાઈને યાદ કરે છે. ભગવાન કૃષ્ણ છે એ કોનો દીકરો કહે છે? એના બાપાનું નામ છે એની પાછળ, એ જશોદાનો લાલો છે. આજે આજ માતૃશક્તિના કારણે જ આ દેશની સંસ્કૃતિ ટકી રહી છે. અને આ માતૃશક્તિને ઉત્તેજન આપવું એ દરેક પુરુષ વર્ગનું કાર્ય છે. પછી દીકરો હોય તો ભલે, પતિ હોય તો ભલે, ભાઈ હોય તો ભલે. માતૃશક્તિની અંદર પડેલી ભાવના જ્યાં સુધી જીવંત રહેશે ત્યાં સુધી આ દેશની સંસ્કૃતિ જીવંત રહેવાની છે. અને આ સંસ્કૃતિને જીવંત રાખવા માટે અને આ હિન્દુ સમાજને સદવિચારના પગલે આગળ વધારવા માટે થઈને આપ સૌ ખૂબ પ્રયત્ન કરો. અને આ યજ્ઞની અંદર જેટલું યોગદાન અપાય એટલું યોગદાન આપી અને આપણી આ સંસ્કૃતિનો વારસો જાળવવામાં આપ સૌ સહભાગી બનો. અને ફરીથી તમારા વતી, મારા વતી અને રાજ્ય સરકાર વતી પરમ પૂજ્ય હરિચરણદાસ બાપુ અને એમના તમામ ટ્રસ્ટીઓને લાખ લાખ ધન્યવાદ આપું છું, લાખ લાખ અભિનંદન આપું છું. વંદે માતરમ. આભાર શ્રી વજુભાઈ વાળા સાહેબ. હવે કાર્યક્રમના અંતે રામજી મંદિર ટ્રસ્ટ વતી રામજી મંદિરના ટ્રસ્ટી અને રામ સાર્વજનિક હોસ્પિટલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી લોકપ્રિય કાર્યકર શ્રી કિશોરભાઈ ઉનડકટને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આભાર વિધિ સંપન્ન કરે. શ્રી કિશોરભાઈ ઉનડકટ. પિયાર કે ટૂંકું કરી દે. મેં તો ટૂંકું જોઈને મને ક્યાં આવડે. પરમ પૂજ્ય પ્રાતસ્મરણીય દંડી સ્વામી, આજના સમારંભના પ્રમુખ માન્ય શ્રી વજુભાઈ વાળા સાહેબ, આપણા સાંસદ સભ્ય માન્ય શ્રી કથિરિયા સાહેબ, ગોંડલ નગરપાલિકાના પ્રમુખ માન્ય શ્રી ગોવિંદભાઈ દેસાઈ સાહેબ, આમંત્રિત ધારાસભ્યશ્રીઓ, ડાયસ પર બિરાજમાન સંતો, મહેમાનો, અહીં ઉપસ્થિત ગુરુભાઈઓ, આદરણીય મહેમાનો અને બહેનો, ગોંડલ રામજી મંદિરના આમંત્રણને માન આપીને આપ સૌ અહીં પધારેલા મહેમાનોનું શ્રી રામજી મંદિર ટ્રસ્ટ અને ગોંડલની જનતા વતી હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. પૂજ્ય રણજીત સ્વામી મહારાજ ચાતુર્માસમાં પણ પોતાના આવા પવિત્ર દિવસોમાં બહાર ન નીકળતા હોય છતાં પણ અમારા આમંત્રણને માન આપીને પધારેલા છે. ત્યારે ટ્રસ્ટ વતી ફરીવાર એમને નમસ્કાર કરી અને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. વજુભાઈ વાળા સાહેબ અને બાકીના બધા સંતોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે આપ યજ્ઞની વેદી જોઈ રહ્યા છો, તેને તૈયાર કરવામાં જે સિંહ ફાળો આપેલા છે તેવા ગાયત્રી પરિવાર અને કટરિયા પરિવારનો આ તકે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. બધા ગુરુભાઈઓનો આભાર માની મારું વક્તવ્ય પૂરું કરું છું. દંડી સ્વામી મહારાજને ફરીવાર એક વિનંતી કરું કે અખંડ જ્યોત જે પ્રાગટ્ય કરવાની છે તેઓ અખંડ જ્યોત પ્રાગટ્ય કરવા પધારે. જય શ્રી રામ. થોડો રસ્તો હજી ખાલી કરજો, થોડી ગીરદી છે હજી પણ. પાછળના ભાગમાં ગીધાભાઈ એક જણાને મોકલી આપો. અહીંયા ઉભા રહેજો એક જણ. હરેશભાઈ પછી આવતા રહેજો તમે અહીંયા. ત્યાં સુધી આપણે રામધૂન બોલીશું. એક સાથે એક અવાજમાં બધા રામધૂન બોલીશું. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, 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 શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. થોડી જગ્યા કરી દો. જય શ્રી રામ.
દ્વારકાધીશના શંકરાચાર્યના પ્રતિનિધિના રૂપમાં આદરણીય શ્રી દંડી સ્વામીજી અહીંયા પધારેલ છે. આ 108 કુંડી રામ મહાયજ્ઞનું અખંડ જ્યોતના રૂપમાં 7 દિવસ રહેશે, 24 કલાક આ આલોક જાગતો રહેશે, જેને પ્રકાશમાં સમગ્ર વાતાવરણ દિવ્ય બનશે. એ ભાવના સાથે આપણે મંત્રો દ્વારા અખંડ જ્યોતનું પ્રાગટ્ય કરીએ. ચાલો શાસ્ત્રીજી, આપણે ઓલો મંત્ર બોલવાનો છે, બોલો. ચંદ્રમા મનસો જાત ચક્ષુ સૂર્યો અજાયત અદ્વાયુશ્ચ પ્રાણશ્ચ દગ્નિરજાયત. આનંદમાનંદપુર શ્રી ગોમંડલપુરે પુણ્યધામે શ્રી શંકરાચાર્ય પ્રતિનિધિત્વેના યથાય. બોલો થોડા કાક વધારો છે, થોડી વાર ફૂલ છે ને, હા ઉભા થોડી વાર ખમ.